In the name of Allah, the most compassionate and most merciful, dear student, Assalamu alaikum. I wish that everyone is fine and healthy. Let me thank God Almighty Allah that we are all fine and healthy so far, and wish you a prosperous and joyous and pleasant life ahead for everyone. Today we are going to talk about the subject of a Sociology Lecture number 16. That is about the systems and different political system and political parties. امروز در مورد جامعه شناسی موضوع ما سیستم انواع سیستم های سیاسی چی هستند در موردشان گپ میزنیم. مهم نیست که ما شما در مورد سیاست در اینجا در تفصیل بریم گپ بزنیم، ولی چیزی که در مورد جامعه مهم هستند از لحاظ سیاست اون رو ما باید من حیث یک محصل 15 اقتصاد بفهمیم. بخاطر اگر ما بخوایم رشد اقتصادی را در جامعه داشته باشیم، در پالویش ما باید یک نظام سیاسی داشته باشیم، یک رشد نظام سیاسی داشته باشیم تا اردویش پالو به پالو خدمت و فعالیت خود را انجام بده و بتواند که اهداف سیاسی خود در جامعه تطبیق بکنه و اهداف سیاسی را به دست بیاره و بالاخره یک زندگی بسیار پر از آرامش و پر از لذت به انسانها فراهم بسازه. و این خاطر ما کم ذره سیاست هم در اقتصاد تحت میکنیم. So before going to study regarding the system, let us talk about that. What is system? Simply we define that a set of things working together as a parts of mechanism or an interconnecting network as a whole complex. یعنی مجموعه از چیزهایی هستند که همراه یکدیگر ارتباط خاص دارد توسط یک مکانیزم خاص و فعالیت خود را انجام بده تا که نهایتاً امو هدف خود را به دست بیاره. The influence of political environment on business is enormous. So the political system prevailing in countries decide, promote, encourage, shelter, directs and control the business activity of that countries. طبعا تاثیر محیط سیاسی بالای بزنس بسیار زیاد تاثیر دارد و امو نظام سیاسی که هستند در همه مملکت هایی که پخش هستند همین نظام سیاسی که فعالیت میکنه به خاطر تصامیم خود، به خاطر پیشرفت و به خاطر انگیزه دادن و به خاطر فراهمسازی شلتر و همچنان کنترل مستقیم بالای فعالیت های اقتصادی در یک مملکت مستقیما توسط یک نظام سیاسی صورت میگیرد. So a political system which is a stable, honest, efficient and dynamic which ensure political participation of the people and assure personal security to the citizen is a primary factor for economic developments. For economic development, it's very important that a political system should be there, a very stable and a very well organized system of political system is required in order to make the people safe, in order to protect them from any type of foreign dangers and make them secure just to work in day-to-day daily activity, just proceed their economic activities. And this is important for the economic development of a country. بخاطر رشد اقتصادی در یک مملکت امنیت از باشنده یک مملکت، همچنان فراهمسازی سهولت‌های فعالیت‌های اقتصادی در یک مملکت یک وظیفه مهمترین و اولترین وظیفه یک نظام سیاسی در یک مملکت است که بالاخره توسط این فراهمسازی امنیت و فراهمسازی تسهیلات دیگر در یک مملکت باعث رشد اقتصادی و مجامع و مردمی که در اون شهر زندگی میکنه باعثش میشود. As well as a political system is a system of politics in a government. It usually compared to the legal system, economic system, cultural system and other social system. It is present in different forms, for example democracy, socialism, dictatorships and communisms. While the political system is a system of politics where it controls all the government affairs, and mostly if we can compare this to other illegal system as well,
We can compare it to the economic system of a country as well, in culture system and social system. This political system present in various forms in a country. It plays a major roles. For example, it may be in the form of democracy, or it may be in the form of socialism, or it may be in the form of dictatorships and communism. It means that no country is empty of this, empty of one of these system of politics. So there might exist one of these four systems. Either there may be democracy, either there may be socialism, or either there should be must be dictatorships and communisms. به خاطر رشد اقتصادی، به خاطر رشد سیاسی در یک مملکت نظام سیاسی بسیار مهم هستند. اگر نظام سیاسی وجود نداشته باشد، ثبات سیاسی وجود نداشته باشد، ما نمیتونیم هر نوع و یا هیچ نوع فعالیت اقتصادی خود را رشد بدیم. به خاطر فعالیت رشد اقتصادی ما به یک نظام مستحکم ثابت سیاسی ضرورت داریم که ما مستقیما نظام سیاسی را رابطه به نظام حقوقی میدیم، نظام اقتصادی میدیم و همچنین نظام فرهنگی و اجتماعی میدیم. در هر مملکتی که نظام سیاسی وجود داشته می باشد خالی نیست از این چهار سیستم هایی که ما ایجاد داور شدیم. هر مملکتی که یک نظام سیاسی داشته باشد یا خود دموکراسی هستند در اوجا، نظام جمهوریت یا دموکراسی در اوجا به پیش میره، یا هم سوشالیسم، نظامی که در اوجا مساوات باشد، نظام سوشالیست شاید بعض مملکت ها به پیش ببره. و بعضی مملکت هایی هستند که نظام سیاسی دیکتاتورشیپ است، که یعنی استبداد از ظلم است توسط یک رهبر و حاکم مستبد و ظالم همه امورات سیاسی به پیش میبره. و همچنان نظام کمونیستی هستند، یعنی هر سیاسی نظام که در یک مملکت وجود داشته باشه از این چهار کلمه یا این چهار نظام یکش خوامی باشد. So the democratic form of government is the most popular political system in the world. طوری که ما میگیم نظام جمهوری حکومتداری در دنیا یک از مهمترین و مشهورترین نظام سیاسی در دنیا هستند. There are two basic categories of democracy, direct and representative. ما دو نوع کاتگوری نظام جمهوری داریم، یا نظام جمهوری دایرکت دموکراسی به شکل مستقیما جمهوریت، نظام جمهوری بالای مردم مستقیما هستند، و یا هم ریپرزنتیتیو یا به شکل نماینده. یعنی اگر ما ببینیم در دنیا اینمی دو نوع نظام فعالیت خود انجام میده. So there are these two democratic system which is prevailing around the world. Now first is direct democracy. What is direct democracy? مستقیم نظام جمهوری کی هستند. The entire citizen can participate in making public decisions without the intermediary of elected or appointed officials. That kind of democracy is only possible where there is a small number of peoples. For example, in a commercial organization or a local unit of trade union where all members can assemble under one roof. یعنی نظام جمهوری مستقیم که در اوجا فعالیت خود انجام میده، معمولا در او ساحات و در او جای ما از این نظام استفاده میکنیم، جایی که مردم تعدادش بسیار کم باشد و امکان این باشد که ما بتانیم همین نظام را به پیش ببریم، که در اوجا همه تصامیم عامه که گرفته میشده بدون از اینکه یک فردی که مثلا elected یا appointed باشه، بدون از اون میتونیم ما مستقیما یک شخص را مسئول بشناسیم. طوری که ما میگیم در یک سازمان تجارتی اگر شما ببینید یک شخص را شما من حیث رئیس و من حیث مسئول یک بخش شما او را استخدام میکنین یا او را شما اپاینت میکنین، فقط شما همو چند نفری که زیر چتر یک سازمان جمع شده و میتواند یک شخص را من حیث رئیس و رهبر خود تعیین بکند. این دایرکت دموکراسی معمولا که مستقیما جمهوری نظام که ما او را در اوجا تطبیق میکنیم بالای مردمی که تعدادش در اوجا تعدادش کم باشه. یعنی that kind of democracy is only possible where there is a small number of peoples. Like for example selecting one of the or electing one of the persons among the trade unions
union, that who will be the head of this trade union congress. So second is representative democracy, or it is also called indirect democracy. Yani nizami jamhuri bashakl ghair mustaqim is the one in which citizens elect official to make political decisions, formulate laws, and administrative program for public welfares. Yani bashakl ghair mustaqim افراد میاید یک شخصی آفیشل را یا شخصی رسمی را به خاطر فیصله های سیاسی خود انتخاب میکند، بالاخره او در راسی نظام سیاسی یک مملکت دست داشته باشه و نمایندگی ملت میکنه در یک نظام که بازو قوانین را ایجاد میکنه و به خاطر رفاه و پیشرفت کارهای اداری خود بازو فعالیت‌های خود پیش میبره و نماینده ملت میباشد در نظام سیاسی رسمی که را ما ریپرزنتیتیو دموکراسی میگیم. طوری که ما در افغانستان مثلا به شکل غیر مستقیم ما افراد را انتخاب میکنیم، بالاخره او میره در یک نظام سیاسی فعالیت میکنه و پشتیبانی از ملت میکند. این ما ریپرزنتیتیو. ولی دایرکت دموکراسی که هستند به دایرکت دموکراسی باز دو که هستند ما افراد را مستقیما انتخاب میکنیم، یک نفر اپاینت میکنیم که به خاطر نمایندگی از ملت میکنند. سو دیگه میگیم که پولیتیکل پارتیز چرا میگه، احزاب سیاسی چرا میگه، یا سیاسی گوندونه ستوي پولیتیکل پارتی چرا میگه. سو پولیتیکل پارتیز، what are the political party, what are their major rules in a political systems, is it important that to have a political parties or not. So political parties occupy an important place in democracy. بسیار جای مهمترین دارد در نظام سیاسی، یعنی پارتی یعنی احزاب سیاسی بسیار یک جای مهمترین در نظام جمهوری دارد. A political party is an organized body of the people with common interest in ideology. یعنی مجموعه از افرادی هستند که تنظیم شده و دارای ایدئولوژی یا نظر یکسان دارای مفکوره یک چیز داشته باشه و به یک مفاد ملی اما جمع شده باشه تا که کار انجام بده و در نظام فعالیت بکند. Some parties have national status such as Congress in BJP. اگر ما مثال هندوستان بتیم، بعضی از احزاب سیاسی یک حیثیت ملی داشته می باشد مثل که کانگرس است و همچنان نظام BJP پارتی، جنتا پارتی of بهارت جنتا پارتی که در هندوستان هستند. While some parties are regional in status, like as they present the people of some specific region of the country only. بعضی از احزاب سیاسی که هستند من حیث یک فعالیت خود را من حیث یک حیثیت یک منطقوی داشته می باشد، فقط نمو نمایندگی یک مردم خاصی در یک جای می کند، در یک بخش مملکت، در یک بخش ملت. ولی اگر ما نشنل باشه بازو به سطح ملی فعالیت خود انجام میده. یعنی در نظام سیاسی میبخشید در نظام سیاسی جمهوری، یعنی در جمهوریت احزاب سیاسی مهم هستند، مهم رول ادا میکنه. به خاطر که اگر در نظام سیاسی احزاب سیاسی نباشد، احزاب سیاسی دیگر نباشد، باز دولت سر به خود فعالیت خود انجام میده. چیزی که در دل دولت باشه اون انجام میده. ولی اگر احزاب سیاسی موجود باشد او فعالیت های نظام سیاسی را که نظام جمهوری هستند او را تحت بررسی قرار میده، زیر مراقبت قرار میده و فعالیت هایشان نظارت میکنند. به این خاطر در یک نظام جمهوری ما ضرورت به پولیتیکل پارتیز داریم. So the key function of political parties are to assemble and organize people to attain control of the government, to develop policies favorable to their interest or the group that support them, and to organize and convince voters to elect their candidates to office. So mainly the main function of these political parties to convince the peoples for voting system to go to elect their representative for the government affairs. It means they convince these public people to go and attend the
voting system and cost their votes just to elect their representative for their day-to-day affairs in the government sectors, as well as they are going to make a policy, develop a policy which is in the best interest of the group which they are supporting themselves. یعنی خود احزاب سیاسی یک شعور سیاسی با افراد میتا به مردم میتا که ورا رضایت میتا ورا یقینات میتا که شما در نظام سیاسی خود با خاطر انداختن ووت به یک شخص مشخص شما که مثلا سابقه خوبی داشته باشد برای شما ووت بدین و مردم را راضی میکنه، قناعت میده. بالاخره انسان مردم عام که هستند باز به رضایت خود نشان میده که تا که بروه و بالاخره ووت را بیاندازه و یک شخص منتخب کند به خاطر نمایندگی از دولت. باز ما سیاست ائتلافی هم داریم که او ما coalition politics میگیم. Coalition politics is an important aspect of the multi-party situations. Under a coalitions, like-minded parties join to form a common front towards achievement political goals. This form of coalition government is found in many countries, and political coalitions are usually formed when no single party is capable of forming a government. یک ائتلاف سیاسی چی وقت میان میاد؟ وقتی که هیچ حزبی که در نظام سیاسی به خاطر انتخابات استفاده باشد و هیچ حزبی که در انتخابات سهم گرفته و 50 پورا نکند، 51 پورا نکند، مثلا نمیتونه که دولت را جور بکند. در اینجا درمیان افراد یک ائتلاف سیاسی صورت میگیره به خاطر بس یک دولت مشترک جور میکند و دولت مشترک یا ما میگیم که وحدت ملی و چی و نو که میتونیم ای با اساس کولیشن پالیتیکس که هستن با اساس این هستن که هیچ از یک از کاندیدایی که با نظام جمهوری به حیث رئیس جمهور خود انتخاب میکنه هیچ کدامش امو میاره پورا نمیکنه، یعنی 51 پورا نمیکنه. مثلا باز در اینجا هر دویش یک جا میشه، یک دولت مشترک جور میشه که ما کولیشن پالیتیکس میگیم. خب در مجموع ما امی فعالیت های سیاسی به خاطر رشد اقتصادی ما ایران انجام میابید. طوری که شما میفهمید در افغانستان سیاست چقدر طولانی تر میباشه وقتی که انتخابات میباشه، چقدر جامعه و مردم ما شما ضربه اقتصادی میبینه. ما میخواهیم که سیاست و نظام به شکل باشد در یک مملکت که از او زیادتر رشد اقتصادی صورت بگیرد، در حالی که متاسفانه در افغانستان ما سیاست میکنیم ولی اقتصاد را پس میمانیم. So which is a very devastating situation that the public society will be facing with. Thus, they help in averting political crisis and reducing internal fighting among parties and societies. Hence, if they work sincerely, political party helps to develop a channel between the people and their representative by expressing and articulating the needs of the people. So these political parties are finally managing to reduce the conflict among the different parties and make them sure that everyone and every parties are doing well for their countries for the purpose of the advancement of economics affairs. So all these political parties are developing a channel that this channel should develop and this channel should be a link between the peoples and the representative who are working in a given specific particular geographical area. So we have types of political parties. Single parties system like North Korea, Cuba and China. یک نظام سیاسی یک نظام خاصی سیاسی که یک گوندی نظام برش ما میگیم که یک گوند یک حزب باشد، مثل که نورد کوریا است، کیوبا و چاینا است، یک کمونیست است در چاینا. Two party system مثلا دو نظام سیاسی در یک مملکتی که دو نظام سیاسی باشد، مثلا که یونایتد استیتس و نیپال. یونایتد استیتس مثلا جمهوری خواه هستند، ریپابلیکنز و دموکراتیک ملتی پارتی سیستمز، یعنی یک بعض مملکت هستند که چندین نظام در اوجا
به شکل جمهوری در اوجا فعالیت خود انجام میده. مثلا like پاکستان چندین پارتی است، پارتی مسلم لیگ، پارتی عمران خان، پارتی زرداری و پارتی مثلا مشرف، چندین پارتی نظام در اوجا هستند. India is the same. Rahul Gandhi, for example, Narendra Modi, BJP party, many more. South Africa, France and Germany. These countries is having democratic multi-party systems. While some of the countries are having parliamentary forms in which the real authority rests with the Prime Minister like Pakistan and India. بعضی مملکت‌ها که هستند باز نظامش پارلمانی هستند که در اوجا کلگی صلاحیت در دست صدر اعظم می باشد، نه در دست کنگ یا پاچایش، مثل پاکستان و اندیا. طوری که عمران خان صدر اعظم پاکستان است، لیکن رئیس جمهورش کی هستند؟ عارف علوی است. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان هستند، ولی صدر اعظمش کی است؟ و عمران خان است. عمران خان باز صلاحیت عزت داره نظر به رئیس جمهوری مملکت. So this is what about the political parties, different political parties we are having. So we have different political systems. ما مختلف نوع نظام های سیستم های سیاسی را داریم. So political system is present everywhere, whether in a community or a country. It is present in different forms like democracy, socialism, dictatorships, communisms, and there are ideologies, and the responsibility, duties, and privilege and rights for the individuals are determined accordingly in different political systems. So mainly two basic political philosophy exist all over the world. लेकिन बशक्ल असासी अगर ما بگوییم دو فلسفه سیاسی در جهان موجود هستند که دو نظام بسیار زیاد میتونیم ما ببینیم معمولا در دنیا، که یک نظام جمهوری دموکراسی است و دیگم نظام توتالیتاریانیسم است. Totalitarianism. These two political philosophy exists mostly in most of the country around the world. So that's why we have these are the major two political systems. Well, there are other systems like dictatorship, communism, socialism, and democracy. Mainly, it persists in different forms. But the mainly wherever the majority of countries are playing the political philosophy or political system, these are these two. So let us now defining what is democracy. نظام جمهوری چی هستند؟ یعنی جمهوریت چی را میگه؟ refers to political arrangement in which supreme power is vested in the people. Democracy may manifest itself in any two fundamental manners. The right to equality before the law, often phrased as equal protection of the law, is fundamental to any just and democratic society. Rich or poor, majority or minority, political ally or state or its opponents are all entitled to equal protection before the law. یعنی در نظام جمهوری همه مردم پیسادار است، غریب است، اکثریت است، اقلیت است، طرفدار سیاسی نظام است، مخالف سیاسی نظام باشد، یکولگی در مقابل قانون یک به شکل یک قسم از لحاظ قانون برش دیده می شود، مساوات هستند. یعنی هیچ کدامشان برتری و بهتری نداره در نظام دموکراسی. سو هر کس می تواند از قوانین خود مستفید شود و در اینجا معمولا در نظام جمهوری که هستند کلگی قوت و قدرت که است در دست مردم می باشد. به خاطر ما میگیم که ابراهیم لینکلن defined that democracy is the government for the people by the peoples. یعنی دولت برای مردم بالای مردم. So that is democracy. So this is called democracy. Second political system which exists all over the world, that is totalitarianism. So totalitarianism or totalitarian government is a country which runs only with one political parties. یک نظام سیاسی حکومتداری هستند که در اوجا صرف یک حزب سیاسی یا یک گوند سیاسی در اوج فعالیت خود انجام میده. یعنی با احزاب دیگر که در سیاست دخالت بکند، در سیاست بیای فعالیت سیاسی بکند اجازه نمیده، مثل چاینا or North Korea. So the government can prevent people from doing anything including leaving the countries. Totalitarianism can also mean that this country might be ruled by only one person. یعنی نظام سیاسی یک مملکت توسطی حکومت می شود، حکومتداری یک توسط یک فرد می شود. So it is obvious that this form of system wants to have total control over their peoples. یک میگه
نظام سیاسی هستند که میخواهند مکملا بالای نفوس و جمعیت خود به شکل کلی، به شکل واضح کنترل داشته باشد. این نظام به نام توتالیتاریانیسم یاد می شود. یعنی هر کس، هر حزب سیاسی نمیتواند که در اینجا فعالیت خود انجام بده و انتقاد بکند بالای دولت. So these are the two political forums that exist in around the world.